बहुत बहुत स्वागत है सारे विद्यार्थियों का यूट्यूब चैनल सपोर्ट फॉर एजुकेशन ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਮਾਤ 7ਵੀਂ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪਾਠ ਨੰਬਰ 21 ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਿੱਕੀਆਂ ਜਿੰਦਾ ਵੱਡਾ ਸਾਕਾ, ਜੋ ਕਿ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਦਵਾਨ ਜੀ ਨੇ। ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਠ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪਾਠ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ YouTube ਚੈਨਲ ਸਪੋਰਟ ਫॉर ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ नहीं किया तो चैनल ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ताकि ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਣ। ਆਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਾਠ ਨਿੱਕੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ ਵੱਡਾ ਸਾਕਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਮਕਾਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜਾਬਰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸਮਕਾਲੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਤੇ ਜਾਬਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੜਨਾ ਪਿਆ। ਲਗਭਗ 300 ਸਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਲੜਾਈ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸੰਪਾਦਕ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਮਾਨਵ ਜਾਤੀ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। थोड़े समय बाद ही मुगल बादशाह औरंगजेब ने हुकूमत के नशे में आके लोगों को जबरदस्ती मुसलमान बनाना शुरू कर दिता। उसने तो जुल्म की हद ही कर दी। चारे पासे हाहाकार मच गई। किसी पासे कोई फरियाद नहीं सी सुनी जा रही। सब पासों निराश हो चुके कुछ कश्मीरी पंडित गुरु तेग बहादुर जी पास आनंदपुर साहब आए। उन्हों की बेनती सुन के आपने जबरी ਧਰਮੀ ਬਦਲੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੁਲਮੀ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਤਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਹੱਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤਾਂ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਧਰਮ ਬਦਲੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ। गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी उपरांत गुरु गोबिंद सिंह जी ने पंथ की वागडोर आप संभाली। जुल्मां की मार तो अक्के अते थके लोग गुरु जी की खालसा फौज विच भर्ती हुए। गुरु जी ने सबना की आज़ादी लई बीड़ा चुक्या। आनंदपुर साहब रहिंदियां वड्डे साहबजादे अजीत सिंह अते साहबजादे जुझार सिंह नूं बाकी फौज दे नाल तीरंदाजी, घोड़सवारी अते शस्त्र विद्या दित्ती जांदी सी। छोटे साहबजादे बाबा जोरावर सिंह अते बाबा फतेह सिंह अजे बहुत छोटे सन। उन्हां नूं पढ़ना लिखना सिखाउण दे नाल उचेरा ज्ञान भी दिता जांदा सी। इन्हीं दिनी खालसा फौज ने अपणियां मशकां तेज़ कर दित्तियां। आनंदपुर साहब की धरती ते रंजीत नगारा गूंजदा। ते दोस्तों, हुण असीं आप सारिआं नूं रंजीत नगारे दा इतिहास है दसांगे। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की आग्ञा नाल सन 1684 ईस्वी विच गुरु घर के दीवान नंद चंद ने एक नगारा बनवाया जिसका नाम श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने रंजीत नगारा रखा। सिख इतिहास अनुसार गुरु जी जदों शिकार खेडन चढ़ते तां उन्हां दी सवारी अगे यह नगारा वजदा। दिसंबर 1705 ईस्वी तक यह नगारा आनंदपुर साहब विच ही रहा। गुरु गोबिंद सिंह जी द्वारा आनंदपुर छड्डण तो बाद यह नगारा कित्थे गया, इस बारे हुण तक किसी नूं पता नहीं चलिया। गुरु गोबिंद सिंह जी कलगी तोड़ा सजाउंदे सन। खालसे दी अपनी सल्तनत कायम होण लगी। गुरु जी कहण लगे, इन गरीब सिखन को मैं दियो पातशाही, कदे कहंदे इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं, नहीं मोसो गरीब करोड़ परे बस फेर किसी। भाई तार दे पहाड़ी राजिया ने दिल्ली के मुगल बादशाह औरंगजेब नूं कहा कि मौका संभालो नहीं तो हिंदुस्तान तुहाडे हत्थों निकल जाएगा। गुरु दे सिंघां अगे तुसी अते असी की हां, वो तां जंगलां बेलियां च नित ही जंग दा अभ्यास करदे ने। औरंगजेब दी शाही सेना ने आनंदपुर साहब दे किले नूं घेरा पा लिया। इस काम विच भाई तार दे राजिया ने शाही सेना की मदद की। कई दिनों तक युद्ध चलता रहा।
ਬਾਹਰੋਂ ਰੌਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਵੇਖ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਕਿਲਾ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਅਗਾਂਹ ਨਿਕਲ ਤੁਰੀ। ਉਸ ਰਾਤ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਚੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਸਰਸਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਮੁਗਲ ਸੈਨਾ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਝੜਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਾਹਿਤ ਰੁੜ ਗਿਆ। ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਖਿੰਡ ਪੁੰਡ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੜ ਗਿਆ। ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਡਟੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਲੀ ਸਿੰਘ ਹੋਰ ਵੀ ਸਨ। ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਸੋਈਏ ਗੰਗੂ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਹੇੜੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਉੱਥੋਂ ਸੂਹ ਮਿਲਣ ਤੇ ਮੋਰਿੰਡੇ ਦੇ ਕੋਤਵਾਲ ਨੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਸੂਹ ਮਿਲਣਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਖਬਰ ਮਿਲਣਾ। ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸਨ। ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਸਰਦੀ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ। ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਮਸਾਂ 7 ਅਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਭੁੱਖਿਆ ਭਾਣੇ ਔਖਿਆਂ ਸੌਖਿਆਂ ਰਾਤ ਲੰਘਾਈ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਪੇਸ਼ੀ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਸਿਪਾਹੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ। ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਨੇ ਫੇਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਅਡੋਲ ਚਿੱਤ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਫੇਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਰਾਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਮੋਤੀ ਮਹਿਰੇ ਨੇ ਬੜੀ ਜੁਗਤ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆਇਆ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੀ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਤੋਂ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ। ਅਖੀਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਸਵੇਰੇ ਸਿਪਾਹੀ ਆਏ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ। ਸੂਬਾ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਨਾ ਬਦਲਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਇਨ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਦੀਵਾਨ ਸੁੱਚਾਨੰਦ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਝੂਠਾਨੰਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸੂਲਾਂ ਜੰਮਦਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤਿੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਨਵਾਬ ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੀ ਵੈਰ। ਜੇ ਟੱਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਲਵੀ ਜਾਏ। ਕਚਹਿਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣੀ ਅਣਸੁਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਸਾਕੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸੁਣ ਕੇ ਲੋਕ ਤਰਾਹ ਕਰ ਉੱਠੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਹੱਦ ਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਸਰਹੰਦ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਥਾਨ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ 26, 27 ਅਤੇ 28 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿੱਕੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਸਾਕੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੂਝਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸੀਗਾ ਪਾਠ ਨਿੱਕੀਆਂ ਜਿੰਦਾਂ ਵੱਡਾ ਸਾਕਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਇਸ ਪਾਠ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਆਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਪਾਠ ਦਾ ਪਾਠ ਅਭਿਆਸ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹਨ ਬਹੁ ਵਿਕਲਪੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਸਨ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ? ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕਿਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀਤੀ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ? ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ।
कश्मीरी पंडित गुरु तेग बहादुर जी पास कित्थे आए? अमृतसर साहिब, पटना साहिब या आनंदपुर साहिब? ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਅਸਥਾਨ ਦੱਸੋ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਕਾਬਗੰਜ, ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਜਾਂ ਆਗਰਾ? ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸੀ? ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਹਿੰਦ ਜਾਂ ਪਟਿਆਲਾ? ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਸਰਹਿੰਦ। ਹੁਣ ਹੈਗੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਉੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਕਿਸ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ। ਜਾਂ ਆਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ पंथ की वागडोर किसने संभाली? इसका उत्तर है श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने। या इस तरह भी लिखा जा सकता है श्री गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी तो बाद पंथ की वागडोर श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने संभाली। वड्डे साहिबजादियां दे नाम लिखो। साहिबजादा अजीत सिंह जी अते साहिबजादा जुझार सिंह जी। आनंदपुर साहिब की धरती ते किहड़ा नगारा गूंजदा सी? ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ। ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ ਗੂੰਜਦਾ ਸੀ। ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਰਸੋਈਏ ਨਾਲ ਕਿਸ ਪਿੰਡ ਵਿਖੇ ਗਏ? ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨਾਲ ਗੰਗੂ ਰਸੋਈਏ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਹੇੜੀ ਵਿਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸੰਖੇਪ ਉੱਤਰ ਲਿਖੋ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਆਏ? ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਈ। सब पास्यों निराश हो चुके कश्मीरी पंडित गुरु तेग बहादुर जी को हिंदू धर्म की रखिया लई आए। छोटे साहिबजादियां दा नाम अते उन्हां दे बचपन बारे दसो। छोटे साहिबजादियां दे नाम हन साहिबजादा जोरावर सिंह जी अते साहिबजादा फतेह सिंह जी। बचपन विच उन्हां नूं पढ़ाई लिखाई दे नाल उचेरा ज्ञान भी दिता जाता सी। ਉਹ ਸਿਰੜ ਦੇ ਪੱਕੇ ਅਤੇ ਨਿਡਰ ਸਨ। ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਿਖੋ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਅਤੇ ਥੱਕੇ ਲੋਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਦਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ? ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਸੈਨਾ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਲੇ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਬਾਹਰੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਵੇਖ ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ ਕਿਲਾ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਅਗਾਂਹ ਨਿਕਲ ਤੁਰੀ। ਖਾਲਸਾ ਫੌਜ सरसा नदी ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਮੁਗਲ ਸੈਨਾ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਖਿੰਡ ਪੁੰਡ ਗਈ। ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਰ ਸਾਲ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਥਾਨ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ 26, 27 ਅਤੇ 28 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਕਾਲੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਮਕਾਲੀ ਰਾਜਾ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜਾਬਰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਹਾਕਾਰ।
चारे पासे हाहाकार मच गई। तराह तराह करना ਇਹ ਉਦੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸਾਕੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਤਰਾਹ ਤਰਾਹ ਕਰ ਉਠੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਈਨ ਮੰਨਣੀ। ਈਨ ਮੰਨਣੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਾਰ ਮੰਨਣੀ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਈਨ ਮੰਨਣੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਭਰੋ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਵਿਖੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਫਰਿਆਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸਨ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ। ਸੂਲਾ ਜੰਮਦਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤਿੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖੋ। ਆਜ਼ਾਦੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ, ਫਰੀडम, ਬੇਨਤੀ, ਵਿਨਤੀ, ਰਿਕਵੈਸਟ, ਗਰੀਬ, ਗਰੀਬ, ਪੂਅਰ, ਰਾਤ, ਰਾਤ, ਨਾਈਟ, NIGHT, ਮਾਤਾ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਜੀ, ਮਦਰ। ਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਕੇ ਲਿਖੋ। ਮਹਾਨ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ, ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਜੋੜ ਮੇਲਾ। ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਇੱਕ ਸਮਾਸੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ।